जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस कोड 9 पिलाने यूनिट 1 रु सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन एवं ता सहित शेष क्वेश्चन टीए यूनिट 1 रु पिलाने देन जाइकिना आमे माने यूनिट 2 को प्रवेश करवा देखि नियंतु पिलाने शेष क्वेश्चन 100% एग्जाम रे आसीबो बिकज पिलाने जेते सब सिलेबस अछि पिलाने सिलेबस रे जहाँ जहाँ अच्छी से हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड किसी भी डरवा ना एवं जो मैंने भावुंट कि केवल लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िले सबकि कंप्लीट हो कि यस सबकि कंप्लीट हो 2 मार्किया ए भितर आसो 5 मार्किया भी ए भितर आसो और ता सहित लॉन्ग क्वेश्चन भी ए भितर आसो एग्जाम्पल सहित बुझेदेवी देखु कार्ल मार्क्स को विप्लव कहले कौन बुझ यह हूँ 2 मार्क कार्ल मार्क्स को विप्लव यह हूँ 5 मार्क और ता सहित कार्ल मार्क्स को विप्लव चिंताधारा पूरा पुंखानुपुंख भाव में लेख यह हूँ लॉन्ग क्वेश्चन एवं 1 मार्क पिलाने वीडियो भी अपलोड सारी देखि नियंतु आज देखा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन जदि एग्जाम पूर्व प्रिपरेशन करेंगे ताहले आपनकर एग्जाम बेस्ट रु बेस्ट हे देखा एवं जो मैंने यही चैनल प्रथम तरफ आउचंती ताले शेष रे सब्सक्राइब करको भूलंतु ना एवं आपण मान फ्रेंड्स को अधिक अधिक शेयर करंतु देखिबा डिस्कस कार्ल मार्क्स व्यूज ऑन रिवॉल्यूशन कार्ल मार्क्स को विप्लव चिंताधारा अवतारणा बा वर्णना कर बोली कह जाउछि अवतारणा मीन्स कोन वर्णना करबा एवं कहि दे पिलाने कार्ल मार्क्स को जिते भी क्वेश्चन आसे सबु जाको नेगेटिव रे लिखिबे एवं पॉजिटिव कहले श्रमिक मान हिसाब रे पॉजिटिव रे जाई थाए देखिबा एवं कॉन्सेप्ट क्लियर करंतु एठारे देखंतु कार्ल मार्क्स रो विप्लव मीन्स तांको अनुसार कोन कह जाउछि जे थिले श्रमिक से श्रमिक माने विप्लव करिवे बा आंदोलन करिवे कारण एहा कि जे पिलाने सेई मानकर अधिकार जाछि अधिकार क्षुण्ण अछि समानता जाति से समानता से मान पाखे मिलू ना और ता सहित जहाँ न्याय मिलवा कथा से श्रमिक मानकर न्याय किसी ना एवं जहाँ दरमा मिलवा कथा से सब मिलू ना से ही माने विप्लव करेंगे बा आंदोलन करेंगे क्या प्रति पुंजीपति बा बुर्जुआ जहाँ पाखे टंका अच्छी से ही लोक मैंने जहाँ पाखे कि काम करुँच से ही लोक पाखे विप्लव बा आंदोलन कर देखा आधुनिक समाज और राजनैतिक चिंताधारा रे गभीर प्रभाव पकाई थांती एटा कह जाउछि कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक केउठार जन्मग्रहण करथिले बा केउ देशर दार्शनिक कहले जर्मन देशर पिलाने अर्थनीतिविद मीन्स कोन अर्थनीति रे शास्त्री बा अर्थनीति रे भरपूर ज्ञान अछि पिलाने देखंतु अर्थनीतिविद मीन्स कोन अर्थ शास्त्री जाकी से अर्थनीति विषय रे भरपूर ज्ञान अछि ओ विप्लवी चिंतक से ही विप्लवी चिंतक कारण यह कि जे पिलाने जेतेबेले से दार्शनिक जर्मन रोहुतिले सेठारु पिलाने जे शासक थिले से शासक से कार्ल मार्क्स को विताड़ित कर दउथिले एवं आ गोटे अन्य राष्ट्र को जे पई कहउथिले एवं से राष्ट्र रहिला बेले आउ गोटे शासक से राष्ट्र भी काढ़ी दउथिले बोली कह जाउछि सेति पई जहाँ सत्य देखिचंती से सब को एठारे प्रकाशित करछंती एवं जहाँ पिलाने श्रमिक मानकर अन्याय होची से सब पिलाने देखिकरी ए सब कहते विप्लव बोली कह जाउछि आधुनिक समाज और राजनैतिक चिंताधारा रे गभीर प्रभाव पकाई थांती आधुनिक समाज बा एबेकार समाज और राजनीतिक चिंताधारा जाकि राजनीति अनुसार जे चिंताधारा होची से चिंताधारा पूरा डीपली भाव में प्रभाव पकाई थांती बोली कह जाउछि विप्लव विप्लव तत्व संबंधी धारणा बा मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन विप्लव संबंधी चिंताधारा समाज अर्थनीति और राज्य संपर्क गभीर रूपांतरणर सूत्रधार भावे परिचित एठार बुझंतु पिलाने समाज रे जहाँ अन्याय होची अर्थनीति बा टंका को लेकिन जहाँ अन्याय होची और राज्य संपर्क जहाँ सब अच्छी से सब भितर बा से सब विषय गभीर रूपांतर मीन्स कौन परिवर्तन सूत्रपात देखा जाउछि बोली कह जाउछि परिवर्तन पिलाने रूपांतर मीन्स कौन परिवर्तन सूत्रपात देखा जाउछि सूत्रपात मीन्स कौन पिला देखंतु बा
এটা বুঝে পেলেন যেকୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଳ୍ପନା ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଳ୍ପନା ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୁରା ଡିପ୍ଲି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରା ଡିପ୍ଲି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଳ୍ପନା ଦେଖାଯାଉଛି ବା ପରିଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାର୍ଲମାର୍କ୍ସଙ୍କ ବିପ୍ଳବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ ଯେ ଥିଲେ ଦାର୍ଶନିକ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ପ୍ରତି ବା ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବିପକ୍ଷରେ ମିନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ବୁର୍ଜୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଐତିହାସିକ ପଦାର୍ଥବାଦ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହାକି ଚାଲି ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରୁ ଯାହା ଚାଲି ଆସୁଛି ତାହା କୁହାଯାଉଛି ଐତିହାସିକ ପଦାର୍ଥବାଦ ବା ବସ୍ତୁ ବା ଭୌତିକ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ବସ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଚୀନରୁ ବସ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଦେଖିବା। କାର୍ଲମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସମାଜରେ ବିକାଶର ମୂଳ କାରଣ ପଦାର୍ଥୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ ତାହା କୁହାଯାଉଛି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦନୀୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କର ବିରୋଧରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସମାଜରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷର ଶେଷ ପରିଣାମ ବିପ୍ଳବ। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ ଅନୁସାରେ ସମାଜରେ ବିକାଶର ମୂଳ କାରଣ ପଦାର୍ଥୀୟ ଉତ୍ପାଦନ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶ କେତେବେଳେ ହେବ ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଉତ୍ପାଦ ଯାହା ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ତାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେକୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ପାଦନ ଯିଏକି ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯାହାକି ଉତ୍ପାଦନୀୟ ଶକ୍ତି ଯାହାକି ସେହି ଲୋକମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଶ୍ରମିକ ଥିବେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିରୋଧରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିରୋଧ ହୋଇଥାଏ ସେ ବିରୋଧରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯିଏକି ଶ୍ରମିକ ଥିବେ ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନୀୟ ବା ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ସେ ସମ୍ପର୍କ ବିରୋଧ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ଏବଂ ଯଦି ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା କାରଣ ସେହି ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ନାହିଁ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ବିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସମାଜରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଲା ବା ସମାଜରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ରହିଲେ ନାହିଁ ଅନହାପି କାରଣ ଏହା କି ଯେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଉତ୍ପାଦନ ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ଦାମ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଇଲେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଗଲା ଓ ଅସନ୍ତୋଷର ଶେଷ ପରିଣାମ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ସେମାନେ ଅଖୁସି ହେଇକିନା ବା ସେମାନେ ଦୁଃଖିତ ହେଇକିନା ଯାହାକି ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେହିସବୁ ଦେଖିକରି ଶେଷରେ ବିପ୍ଳବ ବା ସେହି ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ପୁଞ୍ଜିପତି ବିରୋଧରେ ଯାହାକି ସେଇମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସେସବୁ ଦେଖିକରି ପିଲାମାନେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇକିନା ବିପ୍ଳବ କଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ବା ଦେଖାଗଲା ବିପ୍ଳବ ଦେଖାଗଲା। ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ମାନେ କ'ଣ ବୁର୍ଜୁଆ ଓ ତା ସହିତ ଶ୍ରମିକ ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେବ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେଇକିନା ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ବା ଶ୍ରେଣୀ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ ବୁର୍ଜୁଆ ରହିବ ନାହିଁ କି ଶ୍ରମିକ ରହିବ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ। କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ ଅନୁସାରେ ବିପ୍ଳବ ଧାରଣାର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ। ଏଇଟା ବୁଝାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ ଅନୁସାରେ ବିପ୍ଳବର ଧାରଣା ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ। ଯଦି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ ଦେନ୍ ଯାଇକିନା ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ଥିବେ ସେଇ ଶ୍ରମିକମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ସେ କହିଥିଲେ ବା କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ କହିଥିଲେ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇଦର୍ଟୋ existing society is the history of class struggles। से କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇଦର୍ଟୋ existing society is the history of class struggle। ବା ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବତନ ସମାଜର ସମଗ୍ର ଇତିହାସ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଇତିହାସ। ଏଟା କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏଟା ବୁଝିବା ସେ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ବା ଯେ ଥିଲେ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ ତାଙ୍କେ କହିଥିଲେ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଦର୍ଟୋ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସୋସାଇଟି ଇଜ୍ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍। ପୂର୍ବତନ ବା ପୂର୍ବରୁ
ପୂର୍ବତନ ବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ସମାଜର ସମଗ୍ର ଇତିହାସ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ବା ଆଗରୁ ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଇତିହାସ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ, ଯାହାକି ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେଇକିନା ଆସୁଅଛି। ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସମାଜରେ ବୁର୍ଜୁଆ ଉତ୍ପାଦନ ସଂସାଧନର ମାଲିକ ଓ ପ୍ରୋଲେଟେରିଏଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ମୂଳ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥାଏ। ଏଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସମାଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେ ହେଇଗଲେ ବୁର୍ଜୁଆ ବା ଧନୀ। ସେଇ ଉତ୍ପାଦନ ସଂସାଧନରେ, ଉତ୍ପାଦନ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ, ସଂସାଧନ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଏଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ, ସମ୍ବଳର ମାଲିକ। ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି ହେଲା ସେସବୁର ମାଲିକ ହେଉଛି ବା ସେସବୁର ଧନୀ ବା ମାଲିକ ହେଉଛି ସେ ବୁର୍ଜୁଆ, ଯାହା ପାଖରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ବଳ ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବୁଝାଇଥାଏ। ଓ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓ ପ୍ରୋଲେଟେରିଏଟ୍ ବା ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ସର୍ବରା। ପ୍ରୋଲେଟେରିଏଟ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ସର୍ବରା, ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ହରାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ସେଇ ଲୋକମାନେ କି ଆଗରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ମୂଳ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ, ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଚାଲିଥାଏ, ସେସବୁର ପିଲାମାନେ ଚାଲିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବା ଯିଏକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ମିନ୍ସ ସେଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ, ଶ୍ରମିକମାନେ, ସେଇ ଶ୍ରମିକମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ମୂଳ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥାଏ ବା ବୁର୍ଜୁଆ ଓ ତା ସହିତ ମାଲିକ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥାଏ। ବୁର୍ଜୁଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରେ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ସରପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରେ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଧନିକ ଥାନ୍ତି, ଧନିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି ବା କାମ କରାନ୍ତି ଏବଂ କାମ କରିକିନା ଯାହା ରହିଗଲା ବଳକିଗଲା ଟଙ୍କା, ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 10 ଟଙ୍କା ଯାହା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଲା 100 ଟଙ୍କାରେ ଏବଂ କିଣା ହେଲା ଦ୍ରବ୍ୟ 10 ଟଙ୍କାରେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଟୋଟାଲି 20 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ବଳକିଗଲା 80 ଟଙ୍କା, ସେଇ 80 ଟଙ୍କା ପିଲାମାନେ ମାଲିକ ନେଇଯିବେ ଏବଂ 5 ଟଙ୍କା ସେଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବେ। ତାହା କୁହାଯାଉଛି ବଳକିଗଲା ଅତିରିକ୍ତ ବା ଯାହା ବଳକା ମୂଲ୍ୟ, ସେଇ ବଳକା ମୂଲ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିପତି ନେଇଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ବିପ୍ଳବର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବା ବିପ୍ଳବ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ହେବ। ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ସୁନିଶ୍ଚିତ, ବିପ୍ଳବ ହେବ ହିଁ ହେବ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିରୋଧ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସାମୟିକ ଓ ଅସମାନତା, ବେକାରତ୍ୱ ଓ ଶୋଷଣ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ, ଯେଥିଲେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ କି ବା ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଭିତରେ, ସେଇ ଭିତରେ ବିରୋଧ, ସେଇ ଭିତରେ ଘୃଣା, ବିରୋଧ ବଢ଼ିବା ସହିତ ପିଲାମାନେ ସାମୟିକ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ବା ସମୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ସେଇ ସମୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା ସମୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅସମାନତା, ସେହି ଲୋକମାନେ ଅସମାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି, ଓ ବେକାରତ୍ୱ, ସେମାନେ ବେକାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଶୋଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଶୋଷଣ ବଢ଼ିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଷଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥିତି ପ୍ରୋଲେଟେରିଏଟ୍ ବିପ୍ଳବକୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହିସବୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ସେହିସବୁରୁ ହିଁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ କହିଲେ, ବିପ୍ଳବ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହାକି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାଉଛି, ସେହିସବୁ ଦେଖିକରି ବିପ୍ଳବ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ବିପ୍ଳବ ହେବ ହିଁ ହେବ। ନେକ୍ସଟ, ବିପ୍ଳବର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ବିପ୍ଳବର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ବିପ୍ଳବର ପଦ୍ଧତି କ'ଣ, କେମିତି ବିପ୍ଳବ ହେବ, କାରଣ କ'ଣ, ତାହା କୁହାଯାଉଛି। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବିପ୍ଳବର କେତେକ ଧାରଣର କଥା କହିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ଯେଥିଲେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ, ସେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନାର ଉତ୍ପତ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଶ୍ରେଣୀ ନିଜର ଶୋଷଣ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୁଏ। ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନାର ଉନ୍ନତି, ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା ଯାହାକି ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତାର ବିକାଶ, କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଶ୍ରେଣୀର ଶୋଷଣ
କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ପିଲାମାନେ ଯିଏକି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ সেই କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ନିଜର ଶୋଷଣ সেই ଶ୍ରମିକମାନେ ଶୋଷଣ ହେଇଥାନ୍ତି ବା ଶୋଷିତ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଚେତ ବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସଂଗଠନ ଓ ଶ୍ରମିକମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ସମିତି ଓ ସଂଘରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। সেই ସଂଗଠନ ଯେକୌଣସି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯେକୌଣସି ଲେବର ୟୁନିୟନ ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥା ହେଉନା କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଖାସ କରି ଏଠାରେ ବୁଝିବା ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ବୁଝିବା সেই ଶ୍ରମିକ ସଂଘମାନେ একজୁଟ ହେଇକିନା ସମିତି ବା ସଭା ସମିତି ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲା ସଭା ହେବ ଆୟୋଗ ହେବ ଓ ତା ସହିତ ସଂଘ ଗଠନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେକୌଣସି ସଂଘ ସମିତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସଂଘର୍ଷ ବୁର୍ଜୁଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗଣ ସଂଘର୍ଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି ସଂଘର୍ଷ ଅଛି সেই ସବୁ ପିଲାମାନେ ବୁର୍ଜୁଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବା ଧନୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗଣ ସଂଘର୍ଷ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକ ସଂଘର୍ଷ ଧୀରେ ଧୀରେ সেই ଶ୍ରମିକ ସଂଘର୍ଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ବା ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। এটা ବୁଝନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ଥିବେ ସେଇମାନେ একচ্ছত্র ମିନ୍ସ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଶାସିତ ହେବେ ମନଚ୍ଛା ଭାବରେ একচ্ছিত ତାଙ୍କେ ଯାହା କହିବେ ସେସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। একচ্ছত্রবাদ ଶାସନ সেই ଶ୍ରମିକମାନେ ଶାସନ କରିବେ। ସର୍ବହରାର একচ্ছত্রবাদ ବା ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ନିରଙ୍କୁଶତା ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିଲି ଯାହା ପାଖରେ ହରାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶାସନ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ହିଁ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକମାନେ ସେମାନେ ଶାସନ କରିବେ একচ্ছত্রবাদ ବା ମନ ଇଚ୍ଛା ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅଟକାଇବେ ନାହିଁ। ଓ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ନିରଙ୍କୁଶତା ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଶ୍ରମିକ ବର୍ଗ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନେ ନିରଙ୍କୁଶତା ମିନ୍ସ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କେ ଯାହା କହିବେ ସେଇ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ନିରଙ୍କୁଶ କ୍ଷମତା ବା ତାଙ୍କେ ଯାହା କହିବେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କେ ଯାହା କହିବେ ପିଲାମାନେ ସେସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ କରିବେ ବା ଯେକୌଣସି ଅଣ୍ଡରେ ରହିବେ ନାହିଁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ବିପ୍ଳବ ପରେ ମାର୍କ୍ସ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ନିରଙ୍କୁଶତା ବା ডিক্টেটরশিপ বিপ্লব পরে মার্ক্স শ্রমিক শ্রেণীর নিরঙ্কুশতা ডাইটেক্টরশিপ অফ দ্য প্রোলেটেরিয়েট रो धारणा देइथिले बा एठार कुहाଯାଉଛି ପିଲାମାନେ जे थिले दार्शनिक तांके विप्लव परे जाछि सेई कार्ल मार्क्स श्रमिक श्रेणीर निरंकुश बा जो माने श्रमिक थिबे से माने स्वेच्छारे शासन करि बोली कुहाଯାଉଛି। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट बोली कुहाଯାଉଛି बा धारणा देइथिले बा चिंता प्रकाश करथिले। यार अर्थ श्रमिक माने राजनैतिक सत्ता को हस्तगत करी शोषक बुर्जुआ विलुप्त करेंगे। यार अर्थ है पाने श्रमिक माने जो माने श्रमिक थे से माने राजनैतिक सत्ता को सत्ता मीन्स कौन शासन सत्ता मीन्स कौन पाने शासन बा क्षमता बुझंतु सत्ता मीन्स शासन बा क्षमता से सब हाथ में ग्रहण कर शोषक जाके शोषक थे से शोषक बुर्जुआ लोक मान नष्ट करदे बा विलोप करदे बा आ कि देखा ना यहाँ संपूर्ण मात्रा बुझा जो माने श्रमिक थे से माने शासन करेंगे हाथ को जीव शासन क्षमता और जो माने बुर्जुआ थे से विलोप करदे। यह एक अस्थायी यह गोटे पाने अस्थायी बा स्थायी नुहे अवस्था जहाँपर श्रेणीहीन समाज गठित यह पाने किछि दिन एवं यह सरिला समस्ते श्रेणीहीन बा किछि भी भेदभाव रहिबो नाही बा बुर्जुआ और श्रमिक किछि देखा जीवो नाही समस्ते भल भाव रे समाज रे बंचिबे निजर सामर्थ्य अनुसार टंका पाइबे। नेक्स्ट श्रेणीहीन और कम्युनिस्ट समाज श्रेणीहीन मीन्स कोन पिलाने देखंतु जाकी भेदभाव रहिबो नाही पुंजीपति और श्रमिक एमानक मध्यरे तारतम्य रहिबो नाही जाकी समाज रे सबु लोकन बसवास करथंती सेतिबाई सेही समाज रे श्रेणीहीन समाज मीन्स जो व्यक्ति जेकोसी कार्य करे से कार्य को देखि सामर्थ्य अनुसार टंका मिलिबो एवं समस्ते भल भाव में बंचिबे काहाकू भी धनी बा गरीब कह जाय पारिबो ना श्रेणीहीन समाज
ଓ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସମାଜ। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଏକଜୁଟ, ସେଇ ଏକଜୁଟ ସମାଜ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ସେଇ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବେ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ରହିବେ, ଯାହାକି ଧନୀ ଆଉ ଗରିବ ସେଇ ସମାଜରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାହା କୁହାଯାଉଛି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟବାଦ ବା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସମାଜ, ଯାହାକି ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବେ, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବିପ୍ଳବର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ଶୋଷଣ, ଯାହାକି ସେଇ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଶୋଷଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେସବୁ, ଏବଂ ସେଇ ଲୋକମାନେ ସମାନତା ନ ପାଇକିନା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମାନତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଶୂନ୍ୟ କରିବା ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଦେଖା ହିଁ ଯିବ ନାହିଁ। ଓ ସାମୂହିକ ମାଲିକ ସମସ୍ତେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ମାଲିକ ଥିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ମାଲିକ ଥିବେ। କଲେକ୍ଟିଭ ଓନରସିପ୍ ବା ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ସମାଜରେ ଫ୍ରମ୍ ଇଚ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହିଜ୍ ଅବିଲିଟି ଟୁ ଇଚ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହିଜ୍ ନିଡ୍ସ ସୂତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ from each according to his ability to each according to his needs। এটা বুঝন্তু পিলানে কোন কুয়া যাଉଛି, পুরা ইজি মাত্র বুঝন্তু, কিছু ବି ହାର୍ଡ নাই, ପୁରା ଇଜି ଅଛି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଆରାମରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ପୁରା ଇଜି ମାତ୍ର ବୁଝେଇଦେବି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହା କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୂତ୍ରପାତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବା এটা ବୁଝାଯାଉଛି ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହେଲେ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ବିପ୍ଳବ ଓ ରାଜ୍ୟର ଶିଥିଳତା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବିପ୍ଳବ ଓ ରାଜ୍ୟର ଶିଥିଳତା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆସି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଥିଳତା ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପୁରା ଇଜି ମାତ୍ରେ ବୁଝେଇଦେବି, କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଇଜି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲସ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଶିଥିଳତା ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଆଲସ୍ୟ ବା ଅବହେଳା ପିଲାମାନେ, ଅବହେଳା ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ଅବହେଳା, ଯାହାକି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଢିଲାଇ କରିବା ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ, ତାହା କୁହାଯାଉଛି ଆଲସ୍ୟ। ବୁଝିବା, ବିପ୍ଳବ ହେବ ପଚାଶ ରାଜ୍ୟର ଆଳସ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଶାସକ ଥିବେ, ସେଇ ଶାସକ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ। ଶିଥିଳତା ମିନ୍ସ ସେଇ ଲୋକଟିଏ ବା ସେଇ ଶାସକଟିଏ ଆଲସ୍ୟ ହେଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କହିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ପରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ରମେ ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ, ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ପୁରା ଇଜି ୱାର୍ଡରେ ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଯାହାକି ନିରର୍ଥକ ବା ଅର୍ଥହୀନ ବା ବେକାର। ବୁଝନ୍ତୁ ପୁରା ଇଜି ମାତ୍ର ବୁଝେଇଦେବି। ୱିଦରିଂ ଆୱେ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଶୋଷଣ ନଥାଏ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କହିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ବା ସେଇ ସମାଜରେ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବେ, ତାହା ହେବ ଯେତେବେଳେ କି ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ଧୀରେ 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 ବେକାର ଓ ଅନର୍ଥକ, ଅର୍ଥହୀନ ବା ନିରର୍ଥକ ବା ବ୍ୟର୍ଥ ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ବା ୱେଦରିଂ ଆୱେ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେକାର ବା ଅନର୍ଥକ, ଯେତେବେଳେ କି ଶୋଷଣ ନଥାଏ। ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ? ଯେତେବେଳେ କି ଶୋଷଣ ହେବ ନାହିଁ ବା ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶାସକ ଥିବେ, ସେଇ ଶାସକ ଭଲ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ। ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ବା ଜରୁରତ ବା ଜରୁରୀ ବା ଉପଯୋଗିତା ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବା ରାଜ୍ୟର ଉପଯୋଗିତା ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ର ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ବା କିଛି ଶୋଷଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଜରୁରୀ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ଆବଶ୍ୟକତା
যদি এসবু দেখা মিলে না তাহলে রাজ্যরে গোটিয়ে অধিকারী মিলব না বলে কুযাচ্ছে। সেই অধিকারী বা সেই অধিকারী দেখুন সেই অধিকারী মিন্স কোণ, সেই অধিকারী বি গোটে ব্যক্তি থিব, সে ব্যক্তি সমস্ত সহিত ভাল ভাবে রহব, যাকি তার আবশ্যকতা হি পড়ব না, আবশ্যকতা মিলব না বলে কুযাচ্ছে। সমস্তে ভাল ভাবে রহবে। যেতবে শোষণ ହେବ নাই বা সমস্তে শ্রেণীহীন সমাজ সৃষ্টি হলা পরে পিলানে যাকি অবহেলা হচ্ছেন লোক মানে, সেই অবহেলা লোক মানে ভাল ভাবে বঞ্চবে ও তা সহ যেতবে শোষণ নহব তাহলে পিলানে আউ রাষ্ট্রর আবশ্যকতা পড়ব না বলে কুযাচ্ছে। নেক্সট, বিপ্লবর গুরুত্ব ভেরি ভেরি বা বহুত অছি। বিপ্লব হেবা জরুরি কারণ একি যে সেই লোক মানুষ প্রতি অন্যায় হচ্ছে, সেই অন্যায়କୁ ରୋକାଯିବ বা ରୋକାଯିବା জরুরি। কার্লমার্ক্স অনুসারে পুঞ্জিবাদী সমাজরে যা পাখে টঙ্কা আছে সেই সমাজরে শোষণ বিষমতা বা যে শোষিত হচ্ছেন সে প্রতি অসমানতা ও অন্যায়র যাকি সে ন্যায় মিলু না, সেই সমাধান কেবল বিপ্লব মাধ্যমে সম্ভব। যদি সেই লোক মানে শোষিত হচ্ছেন অন্যায় হচ্ছেন তাহলে গোটিয়ে রাস্তা আছে, সেই রাস্তা হচ্ছে বিপ্লব আন্দোলন। সেই আন্দোলন দ্বারা হি সমস্তে ভাল ভাবে বঞ্চি পারিবে। বিপ্লব দ্বারা শ্রমজীবী শ্রেণী যে শ্রমিক থাকে সেই ও পুঞ্জিবাদী শ্রেণীকে পরাজিত করে সমাজের সমতা ও সহভাগিতা ও ন্যায় স্থাপনা করে শোষিত মানুষ মুক্তি দেওয়া, এটা বুঝা যাচ্ছে পিলানে। বিপ্লব দ্বারা হি শ্রমিক যে শ্রমিক থাকবে সে পুঞ্জিপতি লোক মানুষ হরাই দেবে এবং হরাইকিনা সমাজে সমান ভাব দেখাযিব এবং সে প্রতি সমস্ত লোক প্রতি সহভাগিতা দুঃখ বুঝবে, সে প্রতি সহভাগিতা ও সমস্ত প্রতি ন্যায় মিলবে বলে কুযাচ্ছে। ও যে শোষিত হচ্ছেন সে শোষিত হবে না, সে মুক্তি হয়ে যাবে। পুঞ্জিবাদী স্বার্থক বিলোপ যে পুঞ্জিপতি থাকবে সে নষ্ট বিলোপ বলে কুযাচ্ছে, আউ দেখাযিব না। মানবীয় মুক্তি বা মনুষ্য মানকর মুক্তি সুনিশ্চিত করা, মনুষ্য মানক মুক্তি বা শ্রমিক মানে যে শ্রমিক থাকে সে প্রতি মুক্তি বা সে আউ শোষিত হবে না। শেষ দেখা কনক্লুজন উপসংহার। কার্লমার্ক্স অনুসারে বিপ্লব সম্বন্ধীয় ধারণা আজ বি বিশ্বর সমান্তরাল আলোচনার কেন্দ্রে অছি। সেনাঙ্কর বিচার ও শ্রেণী চেতনা, সামিক গঠন বা সংগঠন, প্রোলেটারিয়েট আন্দোলন ও শ্রেণীহীন সমাজ স্বপ্নকু প্রচার করছে। এটা বোঝা যাচ্ছে যে কার্লমার্ক্স অনুসারে যাহা যা কার্লমার্ক্স কইলে সেসব পিলানে বিশ্বর বহুত দেশে এসব দেখা মিলছে বা সকসেস যাকি সেনাঙ্কর বিচার যা আছে সেই সেনাঙ্ক বিচার, শ্রেণী চেতনা, শ্রেণী মানকর জাগ্রত ও সাময়িক সংগঠন সমস্ত প্রতি একজুট ও তা সহ প্রোলেটেরিয়েট বা সর্বরা মানকর আন্দোলন ও শ্রেণীহীন সমাজের স্বপ্নকু প্রচার করছি। শ্রেণীহীন সমাজ ও প্রোলেটেরিয়েট আন্দোলন করবে ও শ্রেণীহীন হি রহব না বলে কুযাচ্ছে। শ্রেণী রহব না, শ্রেণীহীন সমাজ দেখাযিব, সেই সবু স্বপ্ন দেখা যাচ্ছে বলে কুযাচ্ছে। ও বিপ্লব মার্ক্সক নজরে কার্লমার্ক্সক অনুসারে বা নজরে কেবল রাজনৈতিক বিবর্তন নুহে, কেবল রাজনৈতিক পরিবর্তন নুহে পিলানে, ଏହା ଗୋଟିଏ ସମଗ୍ର ସାମାଜିକ গোটে সমগ্র বা ওয়ার্ল্ডর সামাজিক যাহাকি সমাজরে এই লোক বসবাস করে থাকে সেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরণ প্রক্রিয়া অটে। অর্থনৈতিক বা সমাজরে ভাল ভাবে বঞ্চবে বা টঙ্কারে বি সমস্তে ভাল ভাবে বঞ্চবে বা পরিবর্তন হব বলে কুযাচ্ছে। ଏହା ଥିଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ୱାନ୍ ମାର୍କିଆ ବୁଝି ପିଲାନେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏହା ଥିଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସର କୋଡ୍ 9 ୟୁନିଟ୍ 1 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପିଲାନେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ सबकिछि देखी नि पिलाने सबू जाक वीडियो अपलोड हो सारी केवल आपण मानक पढ़ार ची। जदि पिलाने आपण पढ़े ताहले आपनकर एग्जाम बेस्ट टू बेस्ट हम सरीला पिलाने एबे नेक्स्ट पिलाने यूनिट 2 को प्रवेश करवा एवं जल्दी सरीदेवा। जो मानकर एग्जाम अच्छी किसी भी डरवा नहीं, केवल आपन को पढ़ार ची। एग्जाम पूर्व सबकिछि कंप्लीट हो। जय जगन्नाथ।